자, 우리 카페에 지난번 다운로드 받은 거긴 한데, 가장 기본적인 도형의 움직임을 가지고 해볼 거라서, 자, 147번에 보면은 로테이션 샘플이라고 해서 첨부할 두 개가 있는데요. 이제 회전에 대한 거 두 개를 다운로드 받고 그런 느낌의 회전을 볼게요. 일단 여기 지금 회전 보면은 회전이 여러 가지 타입의 회전이 있어요. 자, 이제 그리고 그 기본적인 움직임, 여기 오타가 있긴 한데, 기본적인 움직임에 대해서 우리가 속성이 기본 위치라던가, 그리고 크기에 대한 변화, 그다음에 회전이 네 가지 타입이 있어요. 그래서 이제 이 회전에 대한 거, 근데 투명도에 대한 거, 요걸 이제 여러분들이 기본적인 속성을 가지고 있으면 다 할 줄 알아야 되는데, 그래서 이제 그 두 개를 다운로드 받은 게 여기 지금 보여지는 두 개의 파일인데요. 요거는 MOV 파일이어 가지고 연결 프로그램을 통합 플레이어에서 하거나 아니면은 어 뭐 퀵타임에서 플레이를 해 볼게요. MOV 파일이어 가지고요. 회전이 있는데 요건 속도가 좀 천천히 돌아가고 있는 회전이고요. 그리고 인제 시간이 20 초라 가지고 아마 하나당 제가 한 4 초씩 잡아 가지고 해준 것 같거든요. 요거는 10 초라 가지고 2 초씩 제가 시간을 줬어요. 자, 그리고 이제 폰트의 느낌이 다르다 보니까 가볍게 느껴지죠. 색에 대한 영상은 색에 대한 영상도 하나 보고 가야 되겠구나. 자, 4개 회전 할 건데 4개 회전하기 전에 여러분들한테 작업할 때 인제 그 여러분들 타이포그래피 영상 보여준 적 있었죠? 타이포그래피. 타이포그래피 영상하고 타이포그래피 글자 이미지들. 그거는 본 적 있었죠? 네. 우리가 지금 이제 일러스트 수업에서 그 색상을 사용할 때 물론 지금 여기 보여진 영상에서는요, 다 일러스트로 소스가 그려진 거고, 그리고 또 제가 그 타이포그래피 영상 보여줬을 때 거기에 사용된 소스도 일러스트로 그려진 거거든요. Color. It plays 우리가 a 컬러 vital 사용을 role 할 in 때 design 어떤 점을 and 주의를 하면 everyday life. 될지 영상을 먼저 좀 It can draw 볼게요. your eye to an image, evoke a certain mood or emotion, even communicate something important without using words at all. So how do we know which colors look good together and which ones don't? The answer is simple. Color theory. Artists and designers have followed color theory for centuries, but anyone can learn more about it. It can help you feel confident in many different situations, whether it's choosing colors for a design or putting together the perfect outfit. All it takes is a little insight, and you'll be looking at color in a whole new way. Let's start at the beginning, the very beginning, with a refresher on the basics. Remember learning about primary and secondary colors in school? Then you already have some knowledge of color theory. Red and yellow make orange, yellow and blue make green, and blue and red make purple. If we mix these colors together, we get even more in-between shades, like red-orange and yellow-green. Altogether, they form what's called a color wheel. You can probably see where it gets its name. Now, let's take it one step further with hue, saturation, and value. These are terms you might never see in daily life, but they're the key to understanding more nuanced colors, like all those little paint chips at the home improvement store. Hue is the easiest one. It's basically just another word for color. Saturation refers to intensity. In other words, whether the color appears more subtle or more vibrant. Value has to do with how dark or light the color is, ranging from black to white. As you can see, this gives us many different shades, from a deep reddish brown to light pastel pink. So how do we put this all together to create professional-looking color schemes? There are actually tried and true formulas based on something called color harmony that can help. All you need is the color wheel.
The easiest formula for harmony is monochromatic because it only uses one color or hue. Just pick a spot on the color wheel and use your knowledge of saturation and value to create variations. The best thing about monochromatic color schemes is that they're guaranteed to match. An analogous color scheme uses colors that are next to each other on the wheel, like reds and oranges, or cooler colors like blues and greens. Don't be afraid to play with the palette and create your own unique interpretation. That's what these formulas really are, merely starting points to help guide and inspire you. Complementary colors are opposite each other on the wheel, for instance, blue and orange, or the classic red and green. To avoid complementary color schemes that are too simplistic, add some variety by introducing lighter, darker, or desaturated tones. A split complementary color scheme uses the colors on either side of the complement. This gives you the same level of contrast, but more colors to work with, and potentially more interesting results. A triadic color scheme uses 3 colors that are evenly spaced, forming a perfect triangle on the wheel. These combinations tend to be pretty striking, especially with primary or secondary colors, so be mindful when using them in your work. Tetradic color schemes form a rectangle on the wheel, using not 1 but 2 complementary color pairs. This formula works best if you let one color dominate while the others serve as an accent. There are a few classic do's and don'ts when it comes to color. For instance, have you ever seen colors that seem to vibrate when they're placed next to each other? The solution is to tone it down, literally, and there's a simple way to do it. Start with one color and try adjusting its lightness, darkness, or saturation. Sometimes a little contrast is all your color palette needs. Readability is an important factor in any design. Your colors should be legible, engaging, and easy on the eyes. Sometimes that means not using color, at least not in every little detail. Neutral colors like black, white, and gray can help you balance your design, so when you do use color, it really stands out. Every color sends a message. It's important to consider the tone of your project and choose a color palette that fits. For example, bright colors tend to have a fun or modern vibe. Desaturated colors often appear more businesslike. Sometimes it just depends on the context. You'd be surprised how flexible color can be. You can find ideas for color schemes in all kinds of interesting places, from advertising and branding to famous works of art. You can even use a web resource to browse color palettes or generate your own. Even experienced designers take inspiration from the world around them. There's nothing wrong with finding something you like and making it your own. Everywhere you look, there's color, color, and more color. It can be intimidating to use it in your work, but it doesn't have to be. Just keep experimenting and remember what you've learned about color theory. Soon, choosing great-looking colors will feel like second nature. We hope you enjoyed learning the basics of color. Check out the rest of our design topics, including typography, images, and composition. 자, 여기서 얘기하는 것처럼 내가 컬러를 사용하는 게 나의 천성이었던 것처럼 그냥 내가 선택한 컬러가 너무 감각적이라면 얼마나 좋겠어요. 네. 그렇지 않은 경우가 많기 때문에 여기서 얘기하는 컬러에 대한 것들을 좀 참고해서 색을 써주면 좋은데 아까 또 얘기했던 것 중에서 원색을 서로 부딪히게 쓰면은 굉장히 튀어서 뭐 불편하죠. 그럴 때는 정말 그냥 간단하게 채도를 낮춰주거나 아니면 명암을 낮춰주거나 음 그렇게만 해 줘도 색이 부딪히는 걸 막아줄 수 있고요. 또 가장 안전하게 쓰는 것 중에 하나가 유사색을 쓰는 것. 아니면 내가 포인트 컬러가 하나가 있다라고 하면은 나머지는 그냥 무채색 계열, 뭐 흰색이나 뭐 화이트나 블랙 아니면 그레이 톤으로 해서 원색을 살려주거나 아니면 유사한 톤 아니면 채도를 낮춰주거나
여기도 지금 보면은 모든 사용한 컬러에 다 채도가 낮게 들어가 있거든요. 그리고 여기서 아까 20 색상환을 보여줬는데 이 20 색상환도 보면은 원색으로 표현해 준 것이 아니고 약간씩의 채도를 낮춰서 굉장히 조화가 음 어 모던한 느낌이 들게끔 조화가 좋아요. 그래서 여러분들이 컬러를 사용할 때는 너무 원색적인 컬러를 사용하지 말고 약간은 채도를 낮추거나 아니면 유사색을 사용하거나 아니면 모노톤의 그런 컬러들을 활용해 주는 것을 여러분들이 좀 잘 숙지해 주면 좋을 것 같아요. 자 인제 그러면 우리 아까 봤었던 이 지금 회전에 대한 거를 해볼 건데요. 자 이 회전은 자 일단 시간이 10 초로 되어 있고요. 4 개의 회전이 나와요. 그래서 인제 유사하게 한번 해 보도록 할게요. 자 새로운 컴프를 하나 만들어 줄 건데 자 새로운 컴프는 어 풀 HD 사이즈로 해 주고요. 그리고 지속 시간은 우리 했었던 그대로 10 초로 해서 확인 눌러 볼게요. 자 여기다가 인제 글자를 써줄 건데요. 여러분들은 내가 써준 이 글자에서 우리가 그래도 타이포그래피를 좀 배웠잖아요, 타이포. 그래서 여러분은 나는 여기 그냥 지금 내가 어 뭐 회전이라는 글자를 적어 줄 거지만 여러분들은 여러분 영문 이름을 적어 주는데 폰트라든가 컬러는 어떤 걸 해줄 거냐면은 여러분이 연상되는 거. 근데 이게 되게 어려운 거거든요. 뭐 예를 들어 내가 굉장히 말랐어요. 그러면 나의 어떤 그런 마른 느낌을 내주기 위해서 폰트의 두께가 되게 얇아. 그리고 나의 성격이 좀 느긋해. 그럼 회전의 속도가 좀 느릴 수도 있는 거고요. 나는 뭔가 되게 경쾌해. 그러면 인제 이 글자의 컬러가 좀 밝고 가벼워 보일 수도 있는 거죠. 그래서 나 하면 떠오르는 느낌들을 키워드로 한번 정리해 보세요, 키워드로. 컬러도 한번 정해 보고 나 하면 떠오르는 어떤 단어들을 정리해서 고런 것이 좀 반영될 수 있도록 회전이긴 하지만 어 글자의 폰트 선택, 글자의 컬러, 뭐 배경 컬러가 될 수도 있는 거고 글자의 컬러가 될 수 있는 거고요. 아니면 밑에 깔리는 사운드가 될 수도 있어요. 그런 거 반영해 가지고 요번 과제는 나와 연관돼 있는 글자의 폰트와 글자의 컬러로 그다음에 배경색을 지정해서 작업을 해 주면 좋을 것 같아요. 자 일단은 먼저 회전이라는 글자를 적어 볼게요. 자 타입 툴로 지금 글자의 글자가 되게 작게 돼 있는데 일단은 저는 회전이라는 글자를 적어 볼게요. 아이고. 폰트는 바꿔 볼 건데 자 글자 써 주고 맞춤해서 가운데를 배치해 주고 글자의 크기는 뭐 폰트를 좀 바꾸고 영어로 쓸 때는 영문 폰트로 해 주고 한글 쓸 때는 한글 폰트로 해 주세요. 음 뭔가 좀 가벼운 느낌을 내 주고 싶은데 가볍지가 않네요. 자 요걸로 해 줄게요. 자 글자를 맞춰서 중심에 맞춰 주고요. 자 인제 글자 적어 줬고요. 자 이 글자를 회전을 시켜 줄 건데 회전을 시켜 주기 위해서는 자 글자를 보면은 속성이 일단 글자 텍스트에 대한 속성이 있고 이 글자에 대해서 기본적인 속성으로 기준점, 위치, 비율, 회전, 불투명도. 자 이 기본적인 것은 항상 기본으로 나오는 속성인데요. 우리 카페에서 제가 단축키에 대한 거를 그때도 얘기를 했는데 인제 기본적인
기준점 A는 사용을 많이 안 해요. 근데 인제 위치부터 이런 건 사용을 많이 하는데 제가 회전을 해줄 거니까 R이죠, R. 자 그래서 여기다가 R 눌러 줄게요, R. 자 무조건 애니메이션을 줄 때는요. 먼저 키를 준다고 했어요, 키. 자 키를 먼저 주고요. 제가 2 초로 이동을 했을 때 앞에는 지금 0 이잖아요, 0. 근데 내가 2 초를 이동을 했을 때 이건 지금 뭐냐면은 이거는 내가 돌아가는 각도를 얘기를 하는 거고요. 컨트롤 Z. 요거는 이 각도가 돌아가 갖고 360이 되면은 회전이 1이 되겠죠. 몇 번 돌았냐 회전의 횟수를 얘기를 해요. 근데 제가 2 초에 됐을 때 하나 둘 셋 한번 3 바퀴 정도 3 이라는 숫자를 적어 볼게요. 그럼 2초 이후에 앞에는 0 인데 2초 이후에 3 이라는 숫자가 들어가면요. 자동으로 키프레임이 생성이 돼요. 이걸 우리가 오토 키프레임 방식이라고 얘기를 하는데 그러면 지금 멈춰 있지만 사실은 요 사이에 얘가 3번 돌고 있는 중간 과정이 들어가 있는 거예요. 확인을 해 보려면은 타임라인 바를 요렇게 왔다 갔다 해 보면 0 부터 2 초에 3 이라는 숫자로 3번 회전이 끝나고 다시 돌아온 거예요. 자 이 부분에 내가 예를 들어서 숫자를 5로 바꾸고 싶다. 그러면은 똑같은 위치라고 하면은 더 빨라졌겠죠. 왜냐하면은 5번 회전을 했기 때문에. 자 여기까지 해 주고요. 그다음에 인제 뭐를 볼 거냐면은 여기 좀 볼게요. 자 이전 키프레임 위치는 J고요. 이후 키프레임 위치는 K예요. 한번 해 볼게요. 자 내가 지금 타임라인 바가 중간에 있는데 이전 키프레임은 J, 다음 키프레임은 K. 물론 영문일 때 고렇게 해 주면 되고요. 저는 요 뒤에 있는 이 프레임을 삭제를 할 거거든요. 그래서 요 프레임 삭제할 때는요. Alt 키 누르고 엔터 위에 요렇게 괄호 있어, 대괄호. 그러니까 왼쪽 괄호, 오른쪽 괄호. 그럼 여기 자를 거니까 오른쪽 괄호. 자 얘를 기준으로 Alt 키 누르고 오른쪽 괄호 눌러서 이후에 있는 어 시간을 삭제를 했어요. 그랬더니 이 글자는 요렇게 진행을 하고 그다음에 없어요. 아무것도 없기 때문에 여기까지만 진행하고 끝났어요. 작업할 때 이전 키프레임은 J, 이후 키프레임은 K. 자 J 눌러서 자 맨 처음에 앞에 가 있어요. 0 부터 그 사이에 5 라는 숫자까지 회전을 하고 있는데 자 요 레이어 복사 한번 해 볼게요. 자 복사는 자 레이어 복제라고 해서 더플리케이트 레이어라고 해서 컨트롤 D. 자 컨트롤 D 눌러서 복제를 했고요. 내가 이 키프레임만 보고 싶다라고 할 때는 언제든지 알파벳 U 눌러서 키프레임 보면 되고요. 고렇게 뭐 알파벳 뭐 회전은 R 뭐 키프레임은 U 이런 것들은 영문일 때 나와요. 자 요거 시간차를요. 한 2초 반 정도 됐을 때에 옮겨 볼게요. 그러면 이 글자는 요렇게 돌았고 그리고 이제 그다음에는 똑같이 돌고 있죠. 자 제가 뭐 해줄 거냐면은 속도가 빠르잖아요. 그래서 이 빠른 속도로 보여지게 하기 위해서 잔상 효과 이 모션 블러라고 해 가지고 동작 흐림 스위치를 넣어 줄게요. 자 이 동작 흐림 스위치는 위에도 넣는 거고 그리고 밑에에도 내가 넣고 싶은 부분에다가 넣어 줘야지만 이게 보면 잔상이 보여질 거예요. 넣고 안 넣고는 잔상의 차이가 있고 이거는 뭐 시간은 큰 차이가 없는데 이 안에서 뭔가 변화의 크기가 좀 이렇게 있을 때는 이 잔상 효과가 잘 반영이 돼요. 근데 느리게 움직여지면 잔상 효과 들어갈 게 없는 거죠. 잔상 효과 들어갔고 여기는 안 들어갔어요. 안 들어가면 요런 느낌이고 잔상 효과가 들어가면은 이렇게 잔상이 보여져요. 이것도 넣어 볼까요? 자 지금 여기서는 똑같이 회전을 하고 있는데 영상에서 볼게요. 첫 번째 거의 회전은 자 두 번째 회전은 중심축이 아까 왼쪽에서 가운데로 돌고 있죠. 그래서 저는 이 중심축을 가운데로 돌리고 싶은데
이 두 번째 레이어에 좀 헷갈리잖아요. 그죠? 그래서 맨 처음 아니면 끝으로 가고 싶어요. 그러기 위해서는 키프레임이 있으니까 내가 만약에 J를 누르면은 맨 처음으로 돌아가게 되겠죠. 자, 여기 보면은 중심축이 보여지는데 이 중심축은요. 툴박스에 보면은 요 가운데 있는 게 뒤로 펜 도구라고 되어 있지만, 자 요거 눌러 주면요. 내가 중심축을 이동할 수가 있어요. 그래서 중심축은 이 레이어의 중간 있죠? 음. 중간으로 위치를 두었더니 회전이 가운데 중심축을 어 중심으로 5번 돌고 있어요. 그래서 중심축이 오른쪽 하단일 때 하고, 잠깐 쉬는 부분은 아무것도 없을 때는 그냥 블랙 배경만 나오죠. 그리고 글자가 나왔는데 이 글자는 가운데를 중심으로 돌고 있어요. 자, 저장 한번 눌러 볼게요. 저장. 저장은 04번으로 해 볼게요. 오늘은 네 번째 실습일이니까. 자, 인제 여기서 뭐 해 주고 싶냐면은, 자 그다음 도형을 보니까 잠깐 쉬었다가 가운데를 중심으로 하고 있는데 입체로 돌고 있죠, 입체. 아까는 2D로 돌았다라고 하면 이건 이제 2D의 회전인 거고, 자 여기서부터는 X축과 Y축에서 회전이에요. 그러니까 3D 회전인데, 자 지금 하는 이 회전은 X축의 회전일까? Y축에 대한 회전일까? 보세요. X축과 Y축 어느 축 회전인 것 같아요? 가로는 지금 네 선우 학생 그 가로가 맞고요. 그리고 아 가로는요, 내가 만약에 영상을 '오른쪽을 자를 거다.'라고 하면은 오른쪽 가로, 왼쪽을 타임라인 바를 기준으로 '이 왼쪽을 자를 거다.'라고 하면은 왼쪽 가로, 그러니까 타임라인 바 기준으로 해서 오른쪽을 자를 거면 오른쪽 가로 눌러 주면 돼요. 자, 지금 인제 여기 보여지는 이 회전은 X축에 대한 회전일까? Y축에 대한 회전일까? 요렇게 돌고 있는데 어느 축 Y축, 회전인 것 같아? Y축 같습니다. 그렇죠. Y축에 대한 회전이죠. 자, 그래서 자 어차피 중심이니까 이 레이어 복제할게요. 두 번째 레이어. 그래서 두 번째 레이어 컨트롤 D 눌러 주고, 자 시간차는 한 5 초부터 2 초간 유지를 할게요. 자 요렇게 진행을 했고 아무것도 없죠. 중간에 있는 다 끝났으니까. 인제 그다음 여기도 마찬가지로 내가 키프레임 보고 싶으면은 알파벳 U 눌러 주면 키프레임 볼 수 있고요. 자 여기서는 인제 뭘로 할 거냐. 여기 있는 회전을요. 여기 지금 보면은 이 3D에 대한 체크인데요. 나는 이 회전은 인제 3D로 체크를 해줄 거예요. 3D로 체크를 했더니 여기 지금 보면은 얘는 지금 Z축 돌고 있는데, 저는 X축과 Y축에 저는 Y축 회전을 돌고 싶거든요, 중심축을 해서. 그래서 요거는 지금 필요가 없어서, 자 요거는 삭제를 할 건데, 기준을 어디로 두고 삭제할 거냐. 이전 키프레임 J 눌러 보면은 지금 0, 0, 0일 때 이 상태에서 키를 없애 줄 거예요. 이 키는 삭제, 딜리트 키. 그러면 인제 요거는 훼손이 일어나지 않아요. 자, 제가 키프레임을 지금 키가 없어요. 앞으로 이전 키프레임 했더니 여기까지 갔어요. 저는 이 시작을 손으로 이렇게 하는 게 아니고 요 앞으로 가져가고 싶어요. 그럴 때는 뭘로 해 주느냐. 자, 레이어의 시작한 위치는 I, 레이어의 끝나는 위치는 O. 그래서 어떻게 해줄 거냐면은, 자 이 레이어의 시작은 I, 이 레이어의 끝은 O, I, O. 자, 아까 제가 회전을 X축과 Y축에 해 주고 싶어서 Y축에다가 제가 이렇게 클릭을 해 줬어요. 자, 이 레이어의 끝, 키프레임이 없죠? 이 레이어의 끝은 알파벳 O 눌러 주고요. 나는 X축의 회전값을 5로 한번 넣어 볼게요. 숫자 5. 그러면
오토 키프레임 방식이라 가지고 내가 다음 시간에 다른 값이 들어가면은 자동으로 키가 생성이 되죠. 그럼 이제 이 사이에는 X축으로 회전을 5번 하고 있는 거야. 요렇게 빠르게. 자, X축 회전이에요. 이거는 제가 알파벳 U 누르면은 요것만 보여지는데, 자, 일단 복사 한번 해 볼게요. 자, 컨트롤 D 눌러서 다시 한 7초 반 정도 됐을 때, 자, 키프레임만 보려면 알파벳 U 누른다고 했었죠. 근데 얘는 지금 X축이 보여지는데 이것도 알파벳 U 눌러 볼게요. 요거는 지금 내가 요 회전에서 X축으로 해 주고 싶거든요, X축. 왜냐하면 회전이 보면은 요거는 Y축, X축은 X, Y에서 인제 맨 마지막 게 X축이에요. 그러면 굳이 내가 지금 하고 있는 이 Y는 필요가 없을 것 같아서 키프레임을 삭제했어요. 그랬더니 얘가 지금 어디서 멈췄냐면은 내가 지금 지정돼 있는 요 키에 있던 각으로 지금 지정이 됐거든요. 그럴 때는 그냥 초기화해서 0, 얘도 0 으로 잡아 주면 될 것 같아요. 0. 그럼 다시 초기화해서, 자, R 눌러 주면은 회전이 나오는데 X축, Y축 다 나오죠. 자, 이 레이어의 맨 처음은 알파벳 I, 저는 X축에 키를 걸어 주고 처음에 0 이에요. 자, 여기 레이어 끝은 알파벳 O 눌러 주고 X축 회전의 값을 5 라고 한번 넣어 볼게요. 그랬더니 얘는 X축을 기준으로 해서 요렇게 돌고 있네요. 지금 제 거 그냥 보기만 하느라고 어 이 빨라서 못 따라왔을 텐데, 어쨌든 결과는 어떻게 되어 있느냐. 회전이 레이어가 4 개예요, 4 개. 자, 맨 처음에 회전은 값이 0, 5, 이렇게 중심축이 가장 기본적인 왼쪽 하단에 있기 때문에 왼쪽 하단을 중심으로 이렇게 돌고 있어요, 5 바퀴. 자, 요거 복사한 거를 위에다가 붙여 넣기 하고 중간에는 당연히 없죠. 그리고 여기 레이어의 맨 처음 딱 오면은 중심축은 뒤로 팬 도구를 가지고 가운데로 배치해서 요 레이어가 변화가 있다면은 중심축만 변화가 있어요. 자, 돌고 있어요. 자, 중간에 아무것도 없고, 자, 복사를 했는데 여기서부터 인제 3D 회전이에요. 3D 회전. 3D 회전인데 값이 0 에서 똑같이 5 이지만 인제 축이 3D 회전의 Y축. 잠깐 쉬다가 다시 3D 회전의 X축으로 해 저장해 주면 될 것 같아요. 자, 인제 그러면 여기까지 여러분들이 작업을 한다. 저장해 볼게요. 그럼 내보내기 전에 여러분들이 여러분들이 떠오르는 글자로 수정해 주기로 했잖아요. 그러면 여러분들이 아까 얘기했던 내용과 글자 내용과 폰트로 먼저 지정을 해 주고요. '아, 나는 배경색을 뭐 지금은 블랙이지만 하나 넣어 주고 싶다.' 그러면 새로 만들기에 단색으로 색을 넣어 줘야 되겠죠? 그러면 나 하면 떠오르는 색이 무엇이 있을까? 저는 사실 개인적으로 블랙을 되게 좋아하는데, 요즘 제가 너무 블랙만 선호했더니 모든 옷장에 옷들이 다 블랙인 거예요. 그래서 좀 밝은 색으로 요번엔 좀 올해 바꾸고 싶은 좀 희망 사항이 있어서 요런 색으로 한번 배경색을 만들어 볼게요. 자, 배경색 만든 거는 배경에 넣어 주면 되는데, 이렇게 했더니 색이 좀 많이 티가 안 난다. 그러면 색을 수정하고 싶어요. 아니면 글자의 컬러를 수정해 주고 싶어요. 그러면 이 상태에서 글자의 컬러를 뭐 수정해 주고 싶은 사람은 수정해도 돼요. 그래서 여기서 나는 나에 대한 컬러로서 뭐 내가 어떤 어 컬러를 사용하는지, 아니면 나의 성격에 어떤 부분이 있는지를 생각을 하고 컬러를 바꿔 주면 될 것 같아요. 음. 그래서 여러분들 작업하면서 '아, 나는 좀 어떤 성향이 있을까.'를 생각을 하고 한번 작업을 해 줬으면 좋겠고요. 물론 이거 이외에도 뭐 여러 가지 다른 효과를 얻을 사람들은 넣어 주면 되는데, 그런 거를 반영했을 때 학생들이 과제를 어떻게 했나 한번 좀 보여줄게요. 음 일단
내가 지금 여기 우리 학교 말고 다른 학교에서 지금 서울에서 그 게임 그래픽 거기 그 작업하고 있는 학생들이 있는데 이름을 가지고 여러분들 아까 얘기했던 것처럼 내 이름의 의미를 가지고 한번 글자의 움직임을 만들어 보라고 했거든요. 근데 어떤 남학생이 자기의 이름을 의미를 우리 거랑 다르지만 작업을 이렇게 해 갖고 왔거든요. 근데 이 학생이 본인의 어떤 특징 중에서 뭘 얘기를 했냐면 자기는 군인 같다 그랬어요. 그래서 그 군인들의 그 오와 열을 맞추는 느낌을 자기의 성격과 유사하다고 하면서 자기의 그 김성철이라는 이름을 이렇게 표현을 해 줬던 학생이 있는데 정말 그 학생은 약간 되게 냉정하고 그 모든 학생들을 다 왕따시키듯이 자기가 친구들을 좀 뭐라 그럴까? 얘기도 안 하고 본인은 되게 규칙적이고 되게 완벽한 사람인데 나머지가 아니라는 거예요. 그랬던 학생이 있었는데 그냥 군대 느낌이었는데 딱 그렇게 맞게끔 해 줬고요. 효빈이라는 학생은 뭐라고 얘기했냐면은 이건 효빈이 말고 미애였었나? 본인이 수줍음이 많다 그랬어요. 그래서 맨 처음에 살짝 글자가 나왔다가 들어갔어. 그리고 뭘 잘 흘리는데 결국 찾는다고 얘기했었나? 뭐 그런 얘기하고 설명을 했는데 뭔가의 그런 이제 의미를 담아서 어 작업을 했던 학생이 있었고 뭐 이것도 무슨 얘기를 했는데 뭐 통통거리고 발고 경쾌한 뭐 본인의 뭐 성격과 뭐 그런 얘기들을 했던 것 같아요. 하여튼 이거는 지금 우리랑은 좀 다른 컨셉의 과제이고요. 아 우리 학교 학생들이 작업했던 거를 보자면 글자를 가지고 한번 작업해 달라고 했는데 폰트를 넣고 담겨 있는 본인의 패턴을 넣었어요. 그래서 여러분들은 뭐 회전을 운영해도 되고 뭐 글자의 움직임을 활용해도 되고 지금 내가 해준 것처럼 그 기본적인 움직임 있죠. 기본적인 움직임. 여기 나와 있었던 기본적인 움직임 뭐 글자의 위치, 크기, 회전 뭐 이런 거 활용을 해 가지고 한번 여러분들만의 좀 특징을 글자로 표현을 한번 해 봤으면 좋겠거든요. 근데 되게 어렵긴 하지만 한번 나라는 사람을 한번 표현을 해 보세요. "나는 저런 게 도저히 자신이 없다."라고 하면은 제가 올려준 이 영상 보면서 위치라든가 크기 한번 연습해 봐도 되고요. 회전을 가지고 나를 표현해도 되고 나머지는 한번 자유롭게 나의 기본적인 어떤 그런 느낌들을 글자의 폰트 선택 그다음에 글자의 컬러 그런 것들로 한번 여러분들을 표현해 봤으면 좋겠어요. 요건 인제 그다음에 할 거고요. 자 그래서 오늘은 여기까지 할 거고요. 자 나머지 시간은 여러분들이 여러분들 이름을 가지고 기본적인 움직임 해도 되고요. 아니면 지금과 같은 회전으로 표현해도 좋은데 글자 폰트의 폰트 종류 그다음에 컬러 이런 건 나와 연관된 걸로 한번 작업을 해 보도록 하세요. 도저히 뭐 어떤 거 해야 될지 모르겠다라고 하면은 지금 내가 한 거 복습해 주는데 대신 폰트 종류 그다음에 컬러는 한번 나와 연관된 걸로 작업을 해 보면 될 것 같아요. 녹화된 거는 바로 보내주도록 할게요. 자 오늘